ധരണി പാടുന്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ധരണി പാടുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരാണ്, ഭൂമി രാജാക്കന്മാരാണ്. ഇപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് അവർ ആർമിയിൽ കേണലായിട്ട് ലക്ഷാധിപതി. കാരണം വിനയേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ 80ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന് അവരുടെ മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പേരമക്കൾ അവർ കുറച്ച് രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. വന്ദിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബ ദൈവങ്ങളെ, വന്ദിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ധ്യരാം പൂർവീകരെ, വന്ദിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങൾ. അഭിമാനമാണ്. early days ആയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയാണ്. Daddy's first choice of name was Komappan. What do you think? Is it true or is it false? He was supposed to be named Komappan, but അത് ആ സമയത്ത് അച്ഛമ്മ മറന്നു പോയി, അപ്പൊ പേര് നോക്കി വെച്ചു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്. So what do you think? Is it true or is it false? Majority are going with true, so we are going to now look at the answer here, which is true. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡാഡി ഇത്ര നേരത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം. കണ്ണൻ തന്നൂരായ കണ്ണൂരിലേറെ പുകൾപെറ്റ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ശ്രീ മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹം തൂവുന്ന ചൊവ്വയ്ക്കു ചാരയായി മുണ്ടയാട്. അവിടം പുരാതന സത്കുലമാകുന്ന നീലിയത്തെന്ന തറവാട്ടിലായി ആരോമലുണ്ണിയാം ഗോപിനാഥൻ കാന്തിയോടൊത്തു പൂജാതനായി. മിഥുനമാസത്തിൻ ഭരണി നാളിൽ മീനാക്ഷിയമ്മയാം വല്ലരിയിൽ ആദ്യ കുസുമമായി വന്നണഞ്ഞു സീമന്തനന്ദനൻ രാമപുത്രൻ. ഉന്മതൻ കൺമണിയായി വളർന്നു, നന്മ ചൊരിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു നിന്നു. പിന്നീടരുമയാൽ അതിരകം നാട്ടിലെ രാമനിലയത്തിനൈശ്വര്യമായി. ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവം മംഗളമേകാനണഞ്ഞു അശീതിയും ഏവരുമേകുക മംഗളങ്ങൾ. ജ്യോത്സ്നാ സഹസ്രങ്ങളേറെയായും നവതിശതാബ്ദികൾ കൂടെയായും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യ സമൃദ്ധിയും സുഹൃതവും വന്നു ഭവിച്ചിടുവാൻ ശങ്കരനാരായണ കടാക്ഷാമൃതം
ഏകണേ എന്നെന്നും ദേവദേവാ, ഏകണേ എന്നെന്നും ദേവദേവാ. Inviting all of us, and also a big hand of applause for organizing this beautiful surprise function. So whenever my father talks about Thank you, Tejasvi. നീ വളരെ I've been obviously here so many times in Anugraha and with you and all of your family. So it's fantastic to be able to celebrate with you today. There's so many things to say about you as a human being and as a great grandfather. But the thing I most admire is how much time you have for your family, your care for them, the time you give them to understand how they are, how they're doing. And you can see every day, since I was 0 to now, I can see how much time you spend with your family. That's something I really admire and want to do in my own life as well. Every time we come to Kannur, every time we're in India, you're our first port of call. We always come to you, and if you have any problems, we always come to you. So for that, I'm really grateful. The kind of things he does every day, and I really admire that from him. So I just wanted to take some special appreciation towards that. Anyway, just thank you. Happy birthday. hello Achcha, happy Okay. Hi Achcha, happy 18th birthday. I am very happy to be here to celebrate this moment with you. You have reached a very big milestone with us. Okay, so I just want to talk. There are many things to talk about you, many things, but I'm going to talk about only one thing because we don't have much time. There's one thing I've noticed that recently only, I'll just give an example. I was playing with a cousin of ours, Advika. She had come over and we wanted to play in some deflatable way. It was scorching hot outside and he still went all the way to the shop and got it done. He stood there for like an hour in the scorching hot sun and got it done for us. So I'm very grateful for that. I wouldn't have done that, but he did it. So, thank you, Achcha. Thank you for all these things you do. Hello Achcha, it's really nice to be with you for this enjoyable moment in your life. It's a milestone birthday for you and for everybody around with us. So I'm just going to start off with few things that come into my mind, really good things. So first, you're very frank and honest with everybody. You always want good things to happen to people, never bad. And that you're a very generous person and a good spirited person. Achcha, there are so many things a person could learn from you, and that everybody loves you, and I don't think you know that. Thank you, Achcha. Love you. ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 93 മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഗോപിയാണുള്ളത്. അമ്മ ദിവസവും ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മക്കളെ പോയതുപോലത്തെ പറയാറില്ല, എപ്പോഴും പറയുന്ന പേരാണ് ഗോപി പത്മിനി. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അതുപോലെ ഒരു റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മകൻ, ഒരു ഭർത്താവ്, ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു അങ്കിള്, ഒരു ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ച
ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ല. ഗോപിയേട്ടനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവിധ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. മദ്രാസിൽ നിന്നും ഗോപിയേട്ടനെ പിറന്നാൾ ആശംസിക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്തിയതാണ്. ദേവിയേട്ടി മരുമക്കളെയാണ് ഗോപിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും മക്കളുമാണ്. എല്ലാവരും ഏട്ടനെ ആശംസിക്കുന്നു. ഗോപിയേട്ടനും നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കുട്ടി കേക്ക് കട്ടിങ് നടത്തുവാൻ പോകുന്നു. മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും മരുമക്കളും അനിയനും അമ്മമാരും എല്ലാ ബന്ധുക്കളും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് ഗോപിയേട്ടൻ കേക്ക് കട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഗോപിയേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ഗോപിയേട്ടൻ്റെ മക്കൾ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന്
ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണി വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഞാൻ മുകളിൽ കിടന്നിറങ്ങി താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഭാര്യയെ തന്നെ അവിടെ താഴത്ത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, യാതൊരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. താഴത്തോട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനടുത്താണ് ഓരോരോ ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറേ ആളുകൾ, എല്ലാം എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ താഴത്തെ ഈ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എൻ്റെ 80-ാം പിറന്നാളാണെന്നുള്ളതായ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ മകൻ രഞ്ജിത്തും മകൾ അഞ്ജലിയും, രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിയയും, അഞ്ജലിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സഞ്ജയും അവരുടെ മക്കളുമാണ്. എനിക്ക് 4 പേരക്കുട്ടികളാണുള്ളത്. രഞ്ജിത്തിന് 2 മക്കൾ, അഞ്ജുവിനും 2 മക്കൾ. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അടുത്തൊരു കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനം. ഞാനൊരു മിലിറ്ററിക്കാരനാണെന്ന് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ എപ്പോഴാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എവിടുന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഗൗരവമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ലീക്കാവും. അതിനുള്ളതായ ചാരന്മാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയും. ഇത് ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കോ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ അറിയില്ല. എൻ്റെ മകൻ വന്ന് പറഞ്ഞ 11 മണിക്ക് കാര്യമെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുറി ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ വളരെ ലോകത്തുള്ള ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതായ പ്ലാനും കൂടി ചെയ്തു. കണ്ണൂർ ടൗണിൽ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ കണ്ണൂർ ടൗണിലുള്ളത് ചെറിയതായ ഒരു ഹോട്ടൽ, വലിയ ഹോട്ടലൊന്നല്ല, ഇതേപോലുള്ള ക്ലബ് ഹോട്ടലൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ആരെ പറഞ്ഞു അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആൾ മുഖാന്തരം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ 8-10 ആൾ താമസിക്കണം, ഒരു 10 ആൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. അത് പിന്നെ ക്യാൻസലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് കഴിയുക, ദുഃഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഹാളിൽ വന്നതിന് ശേഷം സത്യത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെല്ലാം അഭിമുഖീകരിച്ച് കണ്ടത്. കാരണം സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇത്രയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം, അത് വലിയൊരു ധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത്രയധികം ഒരു മനുഷ്യനെ ആൾക്കാർ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളുമായിട്ടുണ്ട്. മിത്രാദികളൊന്നും കൂടെ അതിലില്ല. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വൈകിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമാണ്. എൻ്റെ മക്കളും മക്കളുടെ ഭാര്യമാരും ഭാര്യയും മകളുടെ ഭർത്താവും പേരക്കുട്ടികളും നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഈ നടത്തിയത്. അതിൽ എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ മക്കളായതായ സുധയും ജയദേവനും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. എന്താ പറയുക, മംഗളപത്രം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കരുത്തിൽ മനസ്സിൽ ഞാൻ കഴിയുന്നു. കാരണം അതിനെല്ലാം ഞാൻ അർഹനാണോ എന്ന് കൂടിയൊരു സംശയം തോന്നി. പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതിയത് ഇതെൻ്റെ 80-ാമത്തെ പിറന്നാളിന് എഴുതിയ മംഗളപത്രമാണ്. ജയദേവൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്താ പറയുക ഷഷ്ടിപൂർത്തിക്ക് എഴുതിയതായ മംഗളപത്രം ഞാൻ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ എഴുതിയ മംഗളപത്രത്തെക്കാൾ അവരുടെ മക്കൾ സുധയും കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ആ കഴിവ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയധികം കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് അമ്മാവിൻ്റെ മക്കൾ. അതേമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ ഇളയമ്മ 3 വയസ്സിനേക്കാളും 7 വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് പോയി താമസിച്ചവരാണ്. ഇളയമ്മ കഴിയാതെ 2 വീൽ ചെയറിലാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ മക്കളാണ്. എൻ്റെ ഇളയമ്മയുടെ മക്കളാണ്. ഓരോരുത്തരാണ്, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ അനുജനും ഭാര്യയും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ ഡ്രസ്സുകളോ സിൽക്കിൻ്റെ വില പിടിച്ചതായ ഈ ഷർട്ടുകൾ ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വന്നത്. അത് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കോളറില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കോളറുള്ളതായ സിൽക്കിൻ്റെതായ ഷർട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ ഡ്രസ്സും ഈ സിൽക്കിൻ്റെ മുക്കുവറ്റും അതുവഴി
എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് സമ്മാനം കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ല, എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അധികം അതിശയപ്പെട്ടു. എൻ്റെ മറ്റു പോയ ഭാര്യയുണ്ട്, അവർ പല ആൾക്കാരുണ്ട്. മദ്രാസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിലെ മക്കൾ അവരെല്ലാം റിസർവേഷൻ ചെയ്ത് ക്യാൻസലാക്കി. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവർ ക്യാൻസലായിട്ടൊക്കെ വന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പല ആൾക്കാർ. ഇന്നത്തെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. വർക്കിംഗ് ഡേ തന്നെ അതിൽ അവർ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഇരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നിനെയും കടപ്പെട്ടവരാണ്. വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടേതായ ഉറപ്പുറപ്പുകളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സഹായം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേടേണ്ടി വരും. ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് എത്തണം. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇപ്പം 80 വയസ്സായി. ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ ശരാശരി ആയസ് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് 72 വയസ്സാണ് പുരുഷൻ. സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ. ഇപ്പം എൻ്റെ 80ാമത്തെ വയസ്സിന് പൂർത്തിയാകുകയാണ്, ആയിട്ടില്ല. ജൂൺ 17. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം കുറച്ച് മുമ്പാണ്. മാർച്ചിലാണ് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക actually എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് the thing is that when you see that especially that Mangala Patram and how it was written from the time he was born to today, and the love and affection that gathers and the love and affection that everybody shows. So I feel that to write a Mangala Patram also you have to have that much content. Other content illadondana angane ezhudhan pattiyathu. So it's like I think it's an inspiration for all of us to lead a life like that. Because in a family there will be ups and downs. But other than uncle, the way he teaches us, how and when you prashna indayalum, he is very open-minded and he always brings everybody together. He says that draw a line and then start afresh. So there's so much to learn from a personality like him. So for me, it is an inspiration and like a guiding light that we should all strive to lead a life like that. That people remember you for your goodness and to be the support the family needs. So for me, it is that. Thank you so much for everybody who have come and made it a